بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو سزا ہوگی یا بریت، بڑے کیس کا بڑا فیصلہ، ہر خاص و عام کی نظر فیصلے پر۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا اڈیالہ جیل میں محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی نے عدالتی عملے کی جانب سے آگاہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ عدالتی عملے کی جانب سے نیب پروسیکیوشن ٹیم کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ ریفرنس پر اہم فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ 3 بار تبدیل ہو چکی ہے۔ فیصلہ 22 دسمبر اور پھر 6 جنوری کو سنایا جانا تھا۔ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات تھی، اگرچہ کنٹرولڈ ماحول کے اندر ہی تھی۔ تیسرے راؤنڈ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ جوڈیشل کمیشن کے حوالہ سے اپنی ورکنگ کر کے آئیں۔ خان صاحب کی رہائی کی بات مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے ہے۔ کل کا ایک فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ ہے۔ خان صاحب کو سزا سنانے کے بعد وہ بڑے اچھے ماحول میں مذاکرات ہوں گے، سچویشن مزید رف اینڈ ٹف ہوگی۔ مذاکرات سے قبل ہی مطالبات کی منظوری کا مطالبہ، جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں چلیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی تو سخت رد عمل ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن حامد رضا کا حکومت کو پیغام۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم تیسرے مذاکراتی دور کے لیے تیار ہیں۔ حکومت جوڈیشل کمیشن کے لیے ورکنگ کرے، ہمیں معلوم ہے کیا فیصلہ آئے گا۔ اگر بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے تو ہمارا لہجہ سخت ہوگا۔ مذاکرات کو حتمی نتائج تک پہنچانے کے لیے بال اب حکومت کی کورٹ میں ہے۔ یہ مذاکرات میں تعطل جو ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ میں پہلے دن سے مذاکرات کے حق میں ہوں، لیکن میں جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں میں ان کی آنیسٹی پہ یا ان کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ وہ مخلص نہیں ہے مذاکرات کے لیے، وہ اپنے لیڈر کو انکیش کرا رہے ہیں۔ مذاکرات میں تعطل پی ٹی آئی کی طرف سے آیا۔ پہلے دن سے مذاکرات کے حق میں ہوں، جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے اخلاص اور دیانت پر شک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ مخلص نہیں، مذاکرات کو کیش کروا رہے ہیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ اب ایبسولوٹلی یس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کابینہ نے بند لفافے میں ڈیل کی منظوری دی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ضرور ہوگی، سینیٹر فیصل وافدہ نے بتا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر الزامات کی بوچھاڑ بھی کر دی۔ بولے پی ٹی آئی رہنما بانی کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنے حواریوں نے نقصان پہنچایا۔ بیک ڈور مذاکرات کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ساری ہوا نکل جائے گی۔ مزید آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بیک ڈور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ کوئی عالمی دباؤ ہے۔ پیسہ نہ القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ پیسہ حکومت پاکستان کے پاس ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس جو کہ ایک ٹرسٹ اور ادارے کے حوالے سے ہے، اس کو وہاں پہ صرف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس میڈیا میں بتایا جاتا ہے۔ کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا۔ یہ بریت کا کیس ہے، ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ بانی چیئرمین سے بات منوانا خام خیالی ہے۔ القادر ٹرسٹ بریت کا کیس ہے، قوم کی نظریں فیصلے پر ہوں گی۔ مرکزی سیکرٹری پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا القادر ٹرسٹ کی زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ نیب گواہان نے تسلیم کیا کہ پیسہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ القادر ٹرسٹ کیس عدت اور سائفر کیس کی طرح ہے، ملک کے عدالتی نظام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہو یا باہر، یہ حکومت چلنے والی نہیں، کیونکہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جہاں الیکشن چوری ہوگا وہاں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ ہمارا پولیٹیشین ملک کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، آج وہ آئین کی بات کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی میں دراڑیں، الزامات کی بوچھاڑ۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ انہیں بدنام کرنے والے 28 یوٹیوبر اور ٹک ٹاکرز کے خلاف مقدمات کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جنہیں مجرمانہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فہرست میں 3 خواتین ٹک ٹاکرز بھی شامل ہیں۔ ان تمام لوگوں کے پاس عدالتوں میں ان کے خلاف الزامات ثابت کرنے کے لیے کافی وقت ہوگا۔ This is the lived reality of more than 120 million girls globally
who are out of school today. In Gaza, Israel has decimated the entire education system. A Palestinian girl cannot have the future she deserves if her school is bombed and her family is killed. ख़वातीन को दरपेश तालीमी चैलेंज, 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का खिताब, कहा कि दुनिया में 120 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है। 1 दहाई से तालिबान ने ख़वातीन से तालीम का हक़ छीन रखा है। दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा भी दरकार है। हर लड़की का हक़ है कि वो 12 साल के लिए स्कूल जाए। वाज़ेह पैगाम देते हैं, इस्लाम और लड़कियों को तालीम को बदनाम करना बंद किया जाए। मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। गुर्बत और समाजी चैलेंजेस वाले मुआशरों में लड़कियों को तालीमी स्कॉलरशिप्स देने की तजवीज़। OIC, अक़वाम मुत्तहिदा, राब्ता इस्लामी समेत दुनिया भर से मुफक्किरीन और माहिरीन की शिरकत। सरकारी प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज इंतजामात जारी। कोशिश होगी कि कोई ऐसा शख्स ना जाए जो पाकिस्तानी और सऊदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, हज इंतजामात की बेहतरी में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी अहम किरदार अदा किया। पंजाब हुकूमत ने गंदम 4000 फी मन ना खरीदी तो आइंदा फसल नहीं होगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब के अलावा तमाम सूबों ने 4000 फी मन गंदम खरीदी। वफाकी हुकूमत पास्को को ख़त्म करने जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के बायस इस साल गंदम की पैदावार भी कम होगी। मुल्क को खारिजियों से पाक करने का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। ऑपरेशंस के दौरान 9 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक इलाका 2 साली में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। इलाका ईशाम में ऑपरेशन के दौरान 3 खारिजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। बहाल होती सरगर्मियां मांद, कुर्रम में जिंदगी का पहिया फिर रुक गया। 100 रोज बाद भी पाराचनार के रास्तों की बंदिश खत्म ना हुई। जिंदगियां फिर खुराक और अद्वियात को तरसने लगीं। अशिया फरोनोश के काफिलों को रवानगी में शदीद मुश्किलात। टुल और हंगू में 80 से ज़ायद गाड़ियां मौजूद। सब्जियां फ्रूट खराब होने का अंदेशा। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात पहुँचा दी गई हैं। अमन मुआहदे के तहत 2 मोर्चे मस्मार कर दिए गए। लॉस एंजलिस में तबाही की नई तारीख रकम, आग ने सब कुछ मलियामेट कर दिया। बुलंद बाला इमारतें मलबे में तब्दील, हजारों घर राख का ढेर। भड़कते शोलों पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। लाखों अफराद अपना साइबान छोड़ गए। मुतासरीन की इमदाद के लिए जगह जगह कैंप कायम। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम। हॉलीवुड अदाकारों की जानिब से भी इमदाद का सिलसिला जारी। लॉस एंजलिस में लगी खौफनाक आग पर काबू पाने में नाकामी। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के हुक्काम को नाअहल करार दे दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि लॉस एंजलिस में आग अब भी भड़क रही है। नाअहल पॉलिटिशियंस को अंदाजा ही नहीं कि इस पर कैसे काबू पाया जाए। गजा में इसराइली बर्बरियत का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। आग और खून की होली। शहदा की मजमूई तादाद 46,537 तक जा पहुंची। इसराइली फौज स्कूल्स में पनाह लेने वाले अफराद को भी निशाना बना रही है। फलस्तीनियों को शदीद सर्दी में खुराक और दवाओं की किल्लत का भी सामना। हमास के जवाबी हमलों ने भी इसराइली फौज की नींदें उड़ा दी। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर जारी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में पहाड़ों का हुस्न दोबाला। मानसहरा में बारिश के बाद मतला साफ, कागान, शोगरान, नारान में बर्फबारी। पंजाब के कई शहर आज भी धुंध की लपेट में। मोटरवे M4 खानीवाल से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रुकनपुर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची वाले हो जाएं होशियार, ठंड बढ़ने को है तैयार। आज मामूल से तेज हवाएं चलने का इम्कान। गुज़श्ता रोज सर्दी की शिद्दत में दोबारा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। कम से कम पारा 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर की पेशगोई के मुताबिक सुबह के औकात में कम से कम पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है। बच्चों की मौजें हुई खत्म। आज से होगी पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। पंजाब के तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन के मुताबिक सर्दी की छुट्टियों में इजाफा नहीं हो रहा। कोई तजवीज़ भी ग़ैर गौर नहीं। वालिदैन अफवाहों पर कान न धरें।
चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तदाई स्क्वाड जमा करवाने का वक्त खत्म। पाकिस्तान ने 20 इब्तदाई नाम ICC को भिजवा दिए। इब्तदाई स्क्वाड के लिए भिजवाए गए नामों का फिलहाल ऐलान नहीं किया जाएगा। 11 फरवरी को हतमी स्क्वाड के ऐलान तक पाकिस्तान 6 फरीकी सीरीज के 2 मैचेस खेल चुका होगा। मिशन चैंपियंस ट्रॉफी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर शकीब अल हसन स्क्वाड से बाहर। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की क़यादत नजमुल हसन करेंगे। न्यूजीलैंड स्क्वाड की कमान मिचेल सेंटस संभालेंगे। कीवी टीम 16 फरवरी को कराची में अफगानिस्तान से वार्म अप मैच भी खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से कबल भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के ग्रुप मैचेस से बाहर होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बुमराह की कमर में सूजन की तशखीस हुई है। वो सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तकलीफ का शिकार हुए थे। जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए T20 स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया। और कौमी अंडर 19 वुमेन्स टीम की नजरें वर्ल्ड कप पर। तैयारियां भी भरपूर। सिलिंगोर टर्फ क्लब ग्राउंड में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की अमली मशकें। इवेंट का पहला प्रैक्टिस मैच आज पाकिस्तान और नाइजीरियन क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम ग्रुप B का पहला मैच 18 जनवरी और अमेरिका के खिलाफ खेलेगी।